Assalamu alaikum. How are you, dears? Are you fine? Did you take your breakfast? Okay. Did you check the notebooks? You search. How many of you get good and how many of you get bad? If you didn't get good, you don't worry. You write neatly in next lesson. Okay. Now we can go to study about what? Last class we studied about what? Different types of houses. Okay. Today we can go to study about different types of roofs. Roof, what is roof? Roof is like our head. That our house have a head. That is our roof. അതായത് നമ്മുടെ വീടിന് എന്ത് വേണം? ഒരു റൂഫ് വേണമെങ്കിലേ നമുക്കൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മളെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുള്ളൂ. Like that our house also need a roof. Okay. There are different types of roofs. Did you know that? Every house is different in their looking. Okay, like that every type of roof is also different. A roof is the most important part of a house. It protects us from various stray animals and climates. Climates like in the heat, cold, rain, etc. It gives protect from what are the things? Stray animals and climate. Climate means heat, cold, rain, etc. Okay. Then different types of roofs are there. We can go to study about that. First type is flat roofs. Flat roofs. First type of roof is flat roofs. That is flat. Where is it found? It is found in plains and dry areas. പ്ലെയിൻസിലും ഡ്രൈ ഏരിയാസിലും എന്തൊരു റൂഫായിരിക്കും ആ ഹൗസിനുണ്ടാവുക? ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ് ആണ്. പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ഹാവ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ്. ഡിഡ് യു സീ ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്. അതായത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പൊക്കവോ ചരിവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നേരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗസസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ഹാവ് വിച്ച് റൂഫ്? ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്. അതായത് എന്താണ്? നല്ല വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഈ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫായിരിക്കും. അതായത് അവിടെ അധികം മഴയോ ഒന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? വെയിലിങ്ങനെ നേരെ തന്നെ അടിക്കും. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ്. വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്ലാൻഡിങ്ങോ സ്ലോപ്പിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഫ്ലാറ്റ് റൂഫായിരിക്കും. എന്താണ്? ഹൗസസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ഹാവ് വിച്ച് റൂഫ്? ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് ഈസ് sloping roof or slanting roof. എന്താണ്? sloping or slanting roofs. Slanting roofs ആണ്. sloping or slanting roof. Where it is found? In hilly areas or places where it rains a lot. അതായത് hilly areas എന്താണ്? മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ്? rain is very large. The amount of rain is very large. That houses have എന്താണ്? എന്തൊരു റൂഫാണുള്ളത്? സ്ലാൻഡിങ് ഓർ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ്. ചരിവ് പ്രതലാണ്, റൂഫാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ്. ദേ അലോ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ഈസിലി ഓർ ദേ അലോ സ്നോ ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ ഈസിലി. അതായത് മഴവെള്ളം വീണാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഹൗസിനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ഹാവ് വിച്ച് റൂഫ്? Flat roof. Then sloping or slanting roofs, which house have? Hilly areas have rains a lot. Large amount of rain have എന്താണ്? rain area have എന്താണ്? sloping or slanting roof ആണ്. Then another type of roof is arched roof. എന്താണ്? arched roof ഉണ്ട്. arched roof ഉണ്ട്. Do you hear about igloo? Last class we studied about igloo ഇല്ലേ? igloo ഹൗസിൻ്റെ റൂഫ് എങ്ങനെയാണ്? arched റൂഫാണ്. അതായത് എന്താണ്? ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളാണ്, സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ igloo റൂഫ് ഇരിക്കുന്നത്. Can you see this? This type of roof is called arched roof. In polar regions people live in igloos. An igloo has a round or arched roof. It is generally in the shape of
ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഡോം, അതായത് ഡോം ഷേപ്പ് ഹൗസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഗ്ലു. ഇഗ്ലുവിൻ്റെ റൂഫ് എങ്ങനെയാണ്? ആർച്ച്ഡ് റൂഫാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയസ് ഹാവ് വിച്ച് റൂഫ്? ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ്. ദെൻ hilly areas have large amount of rain, falling area have which roof? Sloping or slanting roof ആണ്. Then polar regions have igloo house and they have arched roof. Okay, did you understand what I say? Next is a clean home. ഇപ്പോൾ റൂഫിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. How many types of roofs are there? Flat roofs, then sloping or slanting roof, then arched roof. ഇഗ്ലൂവിന് എന്തിൻ്റെ റൂഫാണുള്ളത്? ആർച്ച്ഡ് റൂഫാണ്. ഡ്രൈ ഏരിയാസ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയസ് ഹാവ് വിച്ച് റൂഫ്? ഡ്രൈ ഏരിയസ് ഓർ പ്ലെയിൻസ് ഹാവ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ലാൻഡിങ് ഓർ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ്സ് ഹാവ് വിച്ച് ഏരിയ? ഹില്ലി ഏരിയ ഓർ റെയിനിങ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ദെൻ എ ക്ലീൻ ഹോം. ഹൗ ക്യാൻ വി എ ക്ലീൻ ഹോം? How can we make our home cleanly? നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം? Do you know that? We should keep our home clean. Otherwise we get sick അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം. Otherwise we fall in sick. Here are some ways to keep our home clean. First one is clean your home regularly. First എന്താണ്? നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള മെയിൻ മാർഗം എന്താണ്? Clean your home regularly. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പതിവായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വീടിനെ ക്ലീൻ ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയായിരിക്കുമോ? നെവർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ഷുഡ് ക്ലീൻ അവർ ഹോം റെഗുലർലി. ക്ലീൻ യുവർ ഹോം എന്താണ്? റെഗുലർലി. ക്ലീൻ യുവർ ഹോം റെഗുലർലി. പതിവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ത്രോ ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. എന്താണ്? ത്രോ ഗ്യാർബേജ്. ത്രോ ഗ്യാർബേജ്. ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. അപ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. അവിടെ വലിച്ചെറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡസ്റ്റ്ബിന്നെ ഓരോ റൂമിലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ ഇടുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മേക്ക് അവർ ഹോം clean. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലീൻ അവർ ഹോം റെഗുലർലി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ത്രോ ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. യു ഓൾസോ ലിസൺ ദ സ്പെല്ലിംഗ്. ത്രോ ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. ദെൻ എന്താണ്? വാഷ് യൂടെൻസിൽസ്. അതായത് വാഷ് യൂടെൻസിൽസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് to avoid flies and cockroaches. To avoid flies and cockroaches. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ച പാത്രം, അതായത് എന്ത് കഴിക്കുന്ന പാത്രവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വാഷ് ചെയ്യുക. ആ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വാഷ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് എന്താണ്? ഫ്ലൈസും കോക്രോച്ചസൊക്കെ എന്ത് വന്ന് ചെയ്യും? അതിനകത്ത് കയറി അത് വൃത്തികേടാക്കും അല്ലേ? സോ we must wash our utensil after use to avoid എന്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്? ഫ്ലൈസിനെയും കോക്രോച്ചസിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വാഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വാഷ് യൂടെൻസിൽസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് കോക്രോച്ചസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ക്ലീൻ അവർ ഹോം റെഗുലർലി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ത്രോ ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഓൺലി. ദെൻ വാഷ് യൂടെൻസിൽസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് കോക്രോച്ചസ്. ദെൻ എന്താണ്? We can grow plants near our home. We can grow plants near our home. പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്യൂരിഫൈ ദ എയർ. എന്താണ്? നമ്മുടെ എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീടിന് ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്താം. ഓക്കെ, ഇപ്പം വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ടു കീപ്പ് അവർ ഹോം ക്ലീൻ? മെനി അതർ തിങ്സ് ആർ ദെയർ. യു ആർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സോ യു സ്റ്റഡി ദീസ് 4 points. ഓക്കെ, ക്ലീൻ യുവർ ഹോം റെഗുലർലി. ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ക്ലീൻ യുവർ ഹോം റെഗുലർലി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ത്രോ ഗ്യാർബേജ് ഇൻ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. വാട്ട് ഈസ്
throw garbage in dustbin. Third one is wash utensils after use to avoid the flies and cockroaches. Okay. Fourth one is grow plants near our home. നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുക, വീടിനകത്തും നമുക്ക് വളർത്താം. Okay. Now you have this much only in this lesson. How many things we are studied in this lesson? Do you remember? Houses around us. What are the types of houses? Kacha house and Pakka house. Then you know about Kacha house and Pakka house. Then some permanent house also we studied, and temporary house also studied, and different types of roofs. Today study what are the different types of roofs. Flat roof. Second one is sloping or slanting roof. Third one is arched roofs. Okay. Arched roof. Which house have arched roof? Yes, igloos have arched roof. Then flat roofs where we found? In dry areas. Okay. Then in plains and dry areas. Then second sloping or slanting roof where we can found? It is found in hilly or rainy areas. Okay. Then the ways to keep our home clean. You know, clean your home regularly. Second one is throw garbage in dustbin. Third one is wash utensils after use to avoid flies and cockroaches. Fourth one is grow plants near our home. Okay, inshallah, the notes you will get from your WhatsApp. You write very neatly. Some of them you have to write very neatly, others are didn't write neatly. So next checking we will punish you. So you all write very neatly. Inshallah, we can meet in next class. Assalamu alaikum.